देखो मैंने सब जानी निकट अतीत जो आम कोपंड ग्राम खेल को नहीं जो 163 प्रशासन द्वारा लगा जाइथिला जहा द्वारा आम कोपंड रे जो खेलटी हवा कथा हो पार नथिला सही बाबद रे आमर जो प्रेस मीट करथिले आम कोपंड ग्रामर किसी माने वयोज्येष्ठ लोक एवं अजय योजना प्रेस मीट करथिले तेणु आमे चाहूनु बारंबार ये प्रेस मीट करने जेहेतु से माने प्रेस मीट करिकी विभिन्न भूल तथ्य देइजंती से भूल तथ्य को सामना को भूल तो सत्य कौन से सामना को आनिया पई आम आज प्रेस मीट डाकी देखो से मोर सांग हेले भी बिजु जो भारतीय जनता पार्टी जो जिला उपसभापति आमर जो अयोध्या जेना से जो कही जे आमे कोपंड गाँव रे भाईचारा केबे भांगिया चेष्टा करूना जो संपूर्ण काउंसिलर जो मिछ तथ्य देकी भूल तथ्य देकी गाँ लोक विभाजन कर गाँ एकाठी थिला एवं आम गाँव रे गोटे खेल होता मुझे अनुरोध करी आम ग्रामर से जो पिला मानकर खेल थिला से माने उपस्थित अच्छा आम गाँव रे दुईटी खेल हुए गोटे जो गाँ भीतर आमर जो चांदिनी मूल कहती सेठी गोटे खेल हुए एवं गाँ मझीरे थानपति पड़े गोटे खेल हुए आउ गोटे खेल आम गाँव राजेंद्र स्वाई से इंसा स्कूल पड़िया करती 3टी खेल हुए किंतु एथर आम गाँव रे दुईटी अभावनीय घटना घटी जाइथिला जो खेल हबारे विलंब होइथिला एवं आम समस्त छोट पिलांकर निष्पत्ति थिला से माने खेल करथुले मु एथिरे खाली सहयोग करिया पई पछरे तांको सहयोग हाथ बढ़ेइथिली से माने चिंता करथिले जेहेतु गोटे गाँव रे हमर सम जितेंद्र साहुकर झियो अकाल मृत्युवरण करथिला हठात एक्सीडेंट रे एवं आउ गोटे पिला मध्य शुभेंद्र प्रधान सी मृत्युवरण करथिले समुद्र रे बुड़ीकी तेणु आम से चिंता करथर गाँ भीतर खेल करें से कोपण छक नहीं जी तो से घर पाखे माइकी छुआ खुशी हे से गोटे घरे अशांति होती तेणु से खेल न कर छकरे करेंगे से गाँव में से खेल को करने से जो आमर केसीएल होता से अपेक्षा करते गाँ सारा पिला से खेल में भाग नहीं वार्ड आधार रे आम डाक नु जेहेतु आम गाँव में गोटे खेल होता 8टा टीम भाग नहीं आम निष्पत्ति नहीं आम गाँव में जेहेतु छुआ छुआ भर खेल से खेल हम ना आम बाहर गाँव वाइज आम खंडाहाता टीम डाक वीरमणिपुर गोटे टीम डाक नटपड़ार गोटे टीम डाक झाटेसाही गोटे टीम डाक सापगड़ार गोटे टीम डाक पन्नासाही गोटे टीम सहित जोगाजोग होता अच्छा सापगड़ियार काउंसिलर अनुप नायक थे से तो कांग्रेस दलर आम गाँव टीम केमती डाक नटपड़ा तो आज्ञा कांग्रेस दलर प्रकाश परिड़ा टीम ताकू आम कहीं खेल डाकिलु खंडाहाता पिला आप पचारि पारे खंडाहाता ना कौन से पिला ना से आशीष से दायित्व नहीं से तो हूँ खंडाहाता तो काउंसिलर रवींद्र राउत कांग्रेस दलर तेणु आम आज्ञा से बाच विचार रखी नी आम केवल ग्राम को लेकिन किसी ग्राम को लेकिन कोपंड दुईटा पिला टीम होते से खेली था भाईचारा ये रखापी आम उद्यम करूँ जेहेतु गाँव में गोटे खेल होता 8टा टीम तेणु एम बुझे तुम निज निज खेल ना तुम बाहर गाँव को इनक्लूड करके खेल कर तेणु आम के भाईचारा को नष्ट करने को चाहिए प्रशासन जो धारा लगेला जदि मु कहबी से तो 2टा कथा कहबी सम्मानस्पद मोर बड़ भाई रजत कुमार राउत महोदय से गोशाला कमिटीर संपादक अच्छा आम जिते बड़े प्रथम खेल करने को बाहर कोपण छक गोटे खेल कला मु मो तरफ पचारि जे कौन है कहीं टेंट आपण मैंने खोलुना पिला रेडी है खेल करेंगे बोली मुझे कौ छत राजेंद्र स्वाई की फोन करी जे राजू कौन है तुम तो खेल सरला टेंट खोलिले पिला माने खेल करेंगे सी भी से कही जे ना मुझे खेल किसी ना तुम आम गाँव आउ 2 जण पिला ना कहले जो पचरा गला सी कहले ना आमर पड़िया आमर 15 दिन आम बुक कर 15 ना 20 दिन आम बुक करूँ जो एक कहले से पाखे बस बड़ भाई सुकुना आमु पचारि भाई कौन करवा आपड़ टे फोन करूँ
କୁନା ହେଇକି ଗାଁ କଥା ସିଏ ତ କୁନା ଭାଇ ତ କେବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତି ନାଇଁ ତମେ ଟିକେ ଫୋନ କର କୁନା ଭାଇ ଫୋନ କଲେ କୁନା ହେଇକି ସୁକୁନା ଭାଇ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଫୋନ କଲେ ଫୋନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ ଟୋଟାଲ ଲାଗିଲାନି ଏନଗେଜ ଦେଖେଇଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ ଟା କାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଲଗେଇଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଆମ ଗ୍ରାମର ହଁ ଆମର ଯୋଉ କାଳିଆ ଭାଇ କାଳନ୍ଦୀ ମହାପାତ୍ର ସେ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠୁ ସୁକୁନା ଭାଇ କହିଲେ ଆରେ ସେ ସବୁଦିନ ସର୍ତ୍ତ କଥା ହଉଛି କୁନା ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ତା ଫୋନ ଟା ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ଫୋନ ଟା ବି ସେ ଉଠେଇବେ ସେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ତ୍ତ ଭାଇକି କହିଲେ ତମେ ଲଗାବେନି ସର୍ତ୍ତ ଭାଇ ସର୍ତ୍ତ ମହାରଣା ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲେ ଫୋନ କରିସାରିକି ସୁକୁନା ଭାଇକି ଜଣେଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲି ସୁକୁନା ଭାଇକି ସେ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଭାଇ ସେ କଣ ଛୁଆ ବି ଥିଲେ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ କୁନା ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଏଟା 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁକ୍ ଅଛି ମୁଁ 5 ତାରିଖ ପରେ ଗଲା ପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯଦି ଏତେ କଥା ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରେ ଖେଳ ପଡିଆରେ କରିବା କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯୋଉ କୁନା ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମିଛ କହିଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗତକାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଥିଲା ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ମୁଁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାଣ ପକେଇ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସେ ସର୍ତ୍ତ ମହାରଣା ଯିଏ ସେ ଜଣେ ନିରଳ ନିହାତି ଶାନ୍ତ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଲୋକ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ସେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ହେଲାଣି ଆମେ କଣ କରିବୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇ କହିପାରିବିନି କାରଣ କୁନା ଭାଇର ହଉଛି ମୁଁ ଘର ଲୋକ ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମତେ ବାଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଯେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମହାପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁକି ମୁଁ କହିବି ଯେ ସର୍ତ୍ତ ଭାଇ ଏଇ କଥା କହିଲେ ସୁକୁନା ହେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ କଥା ଜଣେଇଲୁ ଯଦି ସେ ସର୍ତ୍ତ ମହାରଣା ସର୍ତ୍ତ ମହାରଣା କହିଲା ସୁକୁନା ଭାଇ ଫୋନ କରନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ଫୋନ କଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ କିଛି ମିଛ ଅଛି ତାହେଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁକି ସେ ସର୍ତ୍ତ ମହାରଣା କହିଦିଅନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁକି ଯେ ମୁଁ ଫୋନ କରିନାହିଁ ତାପରେ ଯାହା ମତେ ଶାସ୍ତି ଦେବେ ମୋର ତ ବିଭାଜନ କରିବାର ନାହିଁ ମୋ ଗାଁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହେଇକି ଥିଲା ଆଉ ରହିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ସର୍ତ୍ତ ମହାରଣା ମନା କରିଦେବେ ଯେ ମୁଁ ଏ କଲ କରିନାହିଁ କି କିଛି କରିନି ମୁଁ ବି ଲଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମୋ ବଡ ଭାଇ ସେ ଜଣେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଲୋକ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ମୁରବୀ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲରେ ନଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପଡେ ମୁଁ ନଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପଛେଇବିନି କିନ୍ତୁ ଇଏ ମହାପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁକି ସର୍ତ୍ତ ମହାରଣା କହିବେ ଯେ ମୁଁ କୁନା ଭାଇକି ଫୋନ କରିନି କି ସେ ମତେ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁକ୍ ଅଛି କି ମୁଁ ଗଲେ କଥା ହେବା ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଗଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା ସେ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଏଠି ସେ ଯୋଉ ଆସୁଥିଲେ ବିଧାୟକ ଯୋଉ ବବି ବାବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବବି ବାବୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଖେଳ କଲେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳ କରିବା ପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାଙ୍କ ପଇସା କିଛି ଦରକାର ଅଛି ସେ ତ ସେ ଯାହା ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗେଷ୍ଟ କରି କରିବେ ତ ଏଥିରେ କଣ ବବି ବାବୁଙ୍କର ଏଥିରେ କଣ ଭୁଲ ରହିଲା ବବି ବାବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଁର ପ୍ରାୟ ଏଠି 70 ରୁ 80 ଭାଗ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁରବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ଚାହିଁବୁନୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅତୀତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମର ମେଲଣ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ମହୋଦୟ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମେଲଣ କରିଥିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଥିଲୁ ଆମେ ସେଠି ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ଆମେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବବି ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ବବି ଭାଇ କହିଥିଲେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଛି ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା କହିଲେ ଲଲ ବାବୁ ଯିବେ ଲଲ ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଏଠି କାହାକୁ ରସାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିକି ଡାକିଥିଲୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ରସାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ରସାନନ୍ଦ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲୁ ଆଉ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ଆମ ଗ୍ରାମର ସେ ଯୋଉ ନିରଞ୍ଜନ ଘଡେଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲୁ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଜେନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠି ଡକା ହେଇଥିଲା କିଏ ଆସିପାରିଲା କି ଆସିପାରିଲା ରାନୀ ବାବୁକୁ ସେ ଆମ ମେଲଣରେ ଡାକିଥିଲୁ ତେଣୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣକୁ ଆମେ କେବଳ ଭାଗ କରିବାକୁ ଦେଇନାହୁଁ ଯଦି ସେମାନେ ଆଜି ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ ଖେଳ କଲେ ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବି କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କଥା ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଆମେ କେବେ କରୁନୁ ସେମିତିଆ ମୁଁ କହିବା କଥା ଛୋଟ ଛୁଆ ଗାଁର ଖେଳ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଆମର ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକ ତ କହିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଜି ଯଦି ଗୋସଳା ପଡ଼ିଆ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥାନ୍ତା ପଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଛୁଆ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଭଲ କଥା ଯଦି ଗୋସଳା ମନା କରୁଛି 5 ତାରିଖ ବାଲା ଅଛି ବୁକିଂ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଛୁଆ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା ଆମେ ଗାଁ ପଡ଼ିଆଟାକୁ ବାଗେଇବା ଛୁଆ ସେଇଠୁ ମନ ଦୁଃଖ ଟିକେ କଲେ କାହିଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆଉ ସେ ପଇସା ଆସିବ କୋଉଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଲି
ଯେ ଛୁଆ ଆମରି ଗାଁ ଛୁଆ ତମେ ମୋରି ପୁଅ ପୁତୁରା ଭଳିଆ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା ମୁଁ ସେ ପଡ଼ିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ମୁଁ ପଡ଼ିଆ କରିକି ତମକୁ ଦେବି। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଭରସା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠୁ ମାଟି ବାଲାକୁ ବାଲି ବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଏବଂ ଡୋଜର ମାନେ ରୋଲର ବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ସିଏ ଯାହାକୁ ଫୋନ୍ କଲି ସେ କହିଲା ମୋର ତ ଭାଇ ରୋଲର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ରୋଲର ଗୋଟେ ମୋତେ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଦେ ମୁଁ ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଦେବି। ତେଣୁ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ନାଗିଲୁ ପଡ଼ିଆ ତିଆରି କଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଛୁଆ ଦେଖ ପଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିବା ଆମ ଗାଁରେ ବି ସବୁ କାମ ହେଉଛି ସେଠି ଆଗକୁ ବି କାମ ଅଛି। ତାପରେ ଆଗକୁ ବି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆଉଛି ଆମର ଛୋଟିଆ ପଡ଼ିଆଟା ବାଗେଇ ଦେଲେ ଆମର ଭଲ ହବ। ପଡ଼ିଆଟା ଗାଁ ପଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ରହିବ। ଆମେ ତ ଗୋଶଳାରେ ହେଉଛି ମାଟି ପକେଇନା ପଡ଼ିଆ ଯୋଉ ପୋତୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନରେ ହିସାବ କଲେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ହବ ଆମେ ପଡ଼ିଆ ପୋତିଲୁ ଗୋଶଳାର କାଳୀ ପୂଜା କମିଟି ପିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠୁ ଉଠେଇ ଆଣିପାରିବୁ କି ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି। ତେଣୁ ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନା ପଇସା କଥା ଚିନ୍ତା କରନା ମୁଁ ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ମୁଁ ମାଟି ମଗେଇମି ନାରାୟଣ ରାଉତ ଯୋଉ କହିଲେ ସିଏ ତା ପ୍ରାଣପଣେ ନାଗିକିନା ପଡ଼ିଆ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତେଣୁ ମାଟି ମହରମ ପକେଇ ରୋଲିଂ କରିନା ମାଟି କଲି। ଦେଖିଲି ଆଗକୁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଅଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ବି ହବ ସବୁ ହବ ଆମେ କରିବା। ଖେଳକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କଣ ରାଜନୀତି ହେଲା। ବୁଧବାର ଦିନ ଖେଳ ଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତିରେ ନା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳୁ ତହସିଲ ଅଫିସରୁ 2 ଜଣ ମ୍ୟାଡମ ଗଲେ କହିଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନା ଏଠି 144 ଜାଗା ହବ ତମେ ଖେଳି ପାରିବନି। ମୁଁ ପାଣି କହିଲି ମୁଁ ଜଣେ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଟେ ମୁଁ କାମ ସାଇଡିକି ପଳେଇଥିଲି। ମତେ ଏଠୁ ଛୁଆ ଫୋନ କଲେ ଦାଦା ଏମିତି 2 ଜଣ ମ୍ୟାଡମ ତହସିଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି 144 ଜାଗା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେଣୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ଝାମିଲା ହବ ବମ୍ ପଡିବ। ମୁଁ କହିଲି ବମ୍ ପଡିବ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ଝାମିଲା ହବ କହିଲା କିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ସିଏ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଇଠୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିନା ମାଡ଼ିକି ଆସିଲି। ସେଠୁ ଆମେ ତହସିଲ ଅଫିସ ଗଲୁ। ତହସିଲଦାରଙ୍କର ତ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ମତେ ଏଡିଏମ୍ ଚିଠି କଲେ ମୁଁ ଏଡିଏମ୍ କତିକି ପଠେଇ ଦେଇଛି ଆପଣ ଏଡିଏମ୍ କତିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠୁ ଏଡିଏମ୍ କତିକି ଗଲାକୁ ଏଡିଏମ୍ ନଥିଲେ। ଏଠୁ ଏଡିଏମ୍ କୁ ଆମେ ଯେତେ ଫୋନ କଲୁ ଉଠେଇଲେନି। ତାପରେ ସେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଡିଏମ୍ ଆସିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଆଉ ସେ କହିଲେ ଏଟା ଆମକୁ କଲେକ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଆଇନରେ କରିଛୁ ଆଉ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ଦେମି ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ହବ ତ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି 144 ଧାରା ନଗେଇଲେ ନୋଟିସ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଏ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଛି ଆପଣ ପେପରଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ କହିଲୁ ସେ ଆପଣ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି 144 ପେପର ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଠି 144 ରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦଣ୍ଡା ପୋତା ହୁଏ ଦଣ୍ଡା ପୋତି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ରାତି ପାଇଲେ ଖେଳ ହବ କେମିତି ଖେଳ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାହେଲେ ଖେଳ କରିବୁ ଏମିତି କହିକି ତହସିଲ ଆଇଡିଏମ୍ ତାଙ୍କର କଣ କଲେ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ପଳେଇଲେ। ଆମେ ଛୁଆ କହିଲେ ଏଡିଏମ୍ କୁ ଗାଡି ଅଟକେଇବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ସରକାର ଗାଡି ତମେ ଅଟକ ନା ଥାଉ ବୁଝିବା ଆମେ ଖେଳ କରିବା କାଲି ଆଉ କଣ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ଯାଇକିନା ଏଡିଏମ୍ ଗାଡି ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯାଇକିନା ଦଣ୍ଡା ପୋତିକିନା କହିଲେ 144 ଚାରା ହେଲା। ଆମେ କହିଲୁ କଣ ହେଲା ପେପର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ତେଣୁ କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଲା ଯେ ଏଠି ବମ୍ ପଡିବ କି ତରୁଆଲ ଚାଲିବ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଶାସନକୁ କିଏ କହିଲା କୋପଣ୍ଡରେ ଆଜିକି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋପଣ୍ଡ କାଳୀ ପୂଜା ବିଭାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ମେଢ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜିପୁର ରୋଡର ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଭିଡ ଥାନ୍ତି ନା କୋପଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଅଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କୋପଣ୍ଡ ମେଢରେ ଯଦି ହଜାର ଲୋକ କୋପଣ୍ଡ କାଳୀ ଭସାଣୀରେ ଆସନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏନି ତାହେଲେ ଖେଳ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଲା କେମିତି ବମ୍ ପଡିବ ବୋଲି ଜାଣିଲା କେମିତି ତାହେଲେ 144 ଧାରା କଲା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନର କେହି ନିଜ ଲୋକ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନରେ ସେ କରିଥିବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଆ ନହେଲେ କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଲା କେମିତି ଏଠି ବମ୍ ପଡିବ କି ତରୁଆଲ ଚାଲିବ କି ହଁ ଆମର ହବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଲା କେମିତି। ତେଣୁ ତାର କେହି ପର୍ସନାଲ ଲୋକ କେହି ଥିବେ ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତୁ କହିବାରୁ ସିଏ କରିଥିବ ନା ଆଉ ନହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ସାହସ କଲା କେମିତି କୋପଣାରେ ଶୌଚ ଆଜିକି ଆମ ମାନେ କାନ ଉଠିଲା ଦିନରୁ ଆମେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ 50 ବର୍ଷ 55 ବର୍ଷ ଛୁଆ ଆମେ କୋଉଦିନ ଶୁଣିନୁ କୋପଣ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭାଇଚାରା ଭିତରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଜାଣିଲା ଯେ କୋପଣ ଗାଁରେ ତରୁଆଲ ଚାଲିବ ବମ୍ ପଡିବ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାବୁଛୁ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସ ଯିମୁ କଣ କରିବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଉଠେଇବେ କି କଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେ ଆମେ ଭାବିମୁ ତ ପ୍ରଶାସନ ଖରାପ କଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନୁହଁ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଖରାପ କଲା ମୋ ଗାଁକୁ ବର୍ବାଦୀ କରିଦେଲା
କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ତେଲଙ୍ଗାନାର ପିଲା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଭୋଜି ଭାତ କରନ୍ତି ତା ବାହାଘର ସେ କୋଉଠି କରିବ ତାର ଘର ମୋରେ ତାର ଜାଗା ହାତେ ନାହିଁ ସେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି 1000 ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଛି ମୋ ସାହିରେ ମୋ ପୁତୁରା ଗୋଟେ ତାର 21 4 ଦିନ ପରେ ସେ 700 ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଛି କହିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ କହିଛି କଣ ନା 5 ଜଣରୁ 6 ଜଣ ଏକାଠି ହେବେନି ତାହେଲେ ସେ ସଂସ୍ଥା ହବ କେମିତି ତା 21 ହବ କେମିତି ବିଦ୍ୟା ସବୁ ମରିଯାଇଛି ତାର ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ 11 ଦିନ ପଡିବ ସେ କୋଉଠି କରିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ବାଦୀ କରିଦେଲା କୋପନକୁ ତେଣୁ ଆଉ ସିଏ ଆର ତଦନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ନେଇକିନା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କରୁଛି ଆର ତଦନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ନେଇକିନା ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତଦନ୍ତ ନେଇକିନା ଆର ତୁରନ୍ତ ଫଇସାଲା କରନ୍ତୁ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଝାମିଲାକୁ ହଟାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ଅଲଗା ମୋଡ ଯେ ଖେଳ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଆମର ଏଠି 2 ଜଣଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପାଇଁ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଠି କଲେ ଭଲ ହବନି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଖେଳ ହେଲାଣି ତେଣୁ ସେଇ କାଳି ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଶାଳା ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଖେଳ ହଉଛି ଖେଳ ସେଇଠି କରିବା ପାଇଁ ବୁଝୁଥିଲି ତାପରେ ସେମାନେ ଖେଳ କଲେ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏମାନେ ଛୁଆ ଖେଳ କରିବା କଥା ସେଠି ଖେଳ କରିବା ଭିତରେ କଣ ସେଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା ଯେ ସୁକୁନାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଦିନେ ମାନେ ଆରେ କଣ ତୁ କଣ ଏଠି ମାଟି ଫାଟି ପକଉଛୁ ଆଣିକି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ସେଠି ନା ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ଭାଇ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ମାନେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିହବ ନାହିଁ ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ କଣ କରିବା ଯାହା ନାହିଁ ପିଲା ବି ଆମର ନା ଯେତେ ପିଲା ବି ସେଠି ଖେଳୁଥିଲେ ସେଠି ସେ ପିଲା ବି ଆମର ଏ ପିଲା ଆମର କୌଣସି ଦଳଗତ କଥା ନାହିଁ ଯାହା ତାର ଧୁମଧାମରେ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଲ ମନ୍ଦ କଲା କରିସାରିଲା ପରେ କଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା କୋଉଠି କିଛି ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଗେଷ୍ଟ କଥା ଯୋଉ ପଡିଛି ଗେଷ୍ଟ ତ ଯାହାର ସମର୍ଥନ ଅଛି ସେ ତ ଗେଷ୍ଟ କରି ଡାକିବେ ନା ଡାକିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ତା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା କହିଲେ ନା ଭାଇ ତମେ ତାକୁ ଡାକ ନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ନା କହିଥାନ୍ତ ନା ତାକୁ ଡାକ ନା ତାକୁ ଡାକିଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ କହିଥା ନ କହିକି ପ୍ରଶାସନକୁ କିଏ କହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଯାହାର ଅଧିକାର ଥିବ ସେ ପ୍ରଶାସନ ତା କଥା ମାନିଥିବ ନା 163 ନଗେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତା କଥା ନ ମାନିବା ମାନିଲା କି ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କର ତେଣୁ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଇଛି ଆମେ ସେ ସବୁ ଚାହୁଁନୁ ଏ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ଗାଁ ବହୁ ଆଗରୁ ବିଭ୍ରାଟ ଭିତରେ ଥିଲା ଏବେ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ସବୁ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଭାଗ ହବ ଗାଁ ସେଟା ନ ହଉ ମୁଁ ଏଟା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି 163 କି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ 163 ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଏଠି କଣଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହେଲା ଯେ ପ୍ରେସମିଟ୍ ହବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ କଥା ଗଲା ତ ଖେଳ ପିଲା କରୁଥିଲେ ନହେଲେ ସେ ଏଠି କରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଏଠିକି ଝାମେଲା ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ହାତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନଟା ଉଠେଇ ନା ପୋଲିସ ବାଲା ବାନ୍ଧି ନେଇଥାନ୍ତେ ତ କିଛି ନ ଦେଖୁଣୁ ଆପଣ ତ ସେମିତି କହିଲେ ନା ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବନି ଏଇଟା ଉଚିତ ହେଲାନି ଏଇଟା ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଏମିତି ନ ହଉ 163 କି ଉଠା ହଉ ପିଲା ପୁଣି ସେଠି ଖେଳ କରନ୍ତି କି ଯୋଉ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ରଜ ଫଙ୍କସନ ଅଛି ଗୋଟେ ପିଲା ବୋହୁ ମାରିଥିଲେ ଗାଁରେ ବହୁ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହବ ସେ 2 ମାସ ବନ୍ଦ ଏଟା ହେଇପାରିବ ନା ଉଚିତ କଥା ଆମ ଜାଗାରେ ଆମର ହକ୍ ନାହିଁ ଆମ ଜାଗାରେ ଆମ ଗାଁରେ ଆମର ହକ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ହକ୍ ଅଛି 163 ନଗେଇ ସବୁ ବନ୍ଦ ଯିଏ ଯିବ ଯିଏ ତା ଭିତରେ ଯିବ ହାତ କଟି ପଡିବ କାହିଁକି ଯିବ ହାତ କଟି ପଡିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଦୟାକରି ସେଟା ଉଠାଯାଉ